اور یقیناً آپ محترمہ زہرا آپا، احمد جاوید صاحب، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہم نے وجود کیا ہے اسی وقت اور ان کو اچانک معلوم ہوا ہے کہ غازی صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ حجاز نقوی صاحب جو ہے وہ دراصل ایک ریلی میں پھنس گئے ہیں، وہ 3 تلوار پہ ہیں، تو وہ ہمیں جس وقت یہاں پہ موجود ہوں گے ہم ان کو ساتھ رکھیں گے۔ اور یہ دلچسپ گفتگو جو ہے ہم اس بات سے بالکل ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سے بہت محظوظ ہوں گے۔ میں اب زہرا آپا سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس محفل کا آغاز کریں۔ شکریہ۔ اور اگر میری آواز آپ کو ٹھیک سے نہ آئے تو بتا دیجیے گا تاکہ معزز خواتین و حضرات، بہت اچھا لگا آپ سب کو یہاں بیٹھے دیکھ کے، کیونکہ یہاں کے اکثر جو مجالس ہوتے ہیں، جو فنکشنس وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو اس میں آج میرے خیال میں پہلی دفعہ ہے کہ ہم اردو ادب کے خزانوں کو گفتگو کر رہے ہیں۔ نام بھی بڑا اچھا ہے، ادب کے خزانے، اور اس میں ہم نے 3 شاعروں کو کا نام ہے، اس میں میر ہیں اور اقبال ہیں اور فیض۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ میرے ساتھ اگلے ہی احسان چلے آتے تھے، میں نے دیکھا کہ احمد جاوید بھی میرے ساتھ اور اعجاز صاحب ہیں، ان کو ذرا راستے میں لے ہو گئی، کوئی بات نہیں، اللہ کے شکر آ گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ غازی کو میں نے دیکھا، میں کبھی تکلف نہیں، تم بھی آ جاؤ، اور مجھے غازی کے آنے سے بڑی خوشی، اس لیے کہ ہماری محفل اور اچھی ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ خزانے جو ہیں ادب کے، بڑے عجیب خزانے ہیں، ان میں کوئی کبھی شکست قیمت ہوتی ہی نہیں، ان کی قیمت بڑھتی ہی رہتی ہے۔ ایک اور ہم آپ کو مثال دیں، بہت سی کیاریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں پھول بہت کھلتے ہیں، اور اگر آپ ان کے پھول توڑتے رہیں، جیسے کہ میرے ہاتھ میں موگرے کے پھول ہیں، تو جتنے آپ پھول توڑتے ہیں دوسرے دن اس سے زیادہ پھول نکلتے ہیں۔ تو یہی حال ان ادبی خزانوں کا ہے کہ آپ ان سے جتنا فائدہ اٹھا سکیں اٹھائیں، ان میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جانے اس کی وجہ کیا ہے، شاید یہ ہے کہ کوئی فائنینس منسٹر ان خزانوں کا نہیں ہوتا، اور نہ ہمیں کسی بینک سے قرضہ لینا پڑتا۔ جو سرمایہ وہ لوگ چھوڑ گئے ہیں پچھلے والے، وہ ہمارے لیے اتنا زیادہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاتے جائیے، اور اخلاقیات میں اور زندگی کے اچھے پلوں میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو پہلے چلیے ہم میر پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو میری درخواست پہلے اعجاز سے سوال میں آپ سے اگر اجازت ہو تو کرنا چاہوں گی۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جب آپ نے بھی چھپن میں، ہم نے بھی بچپن میں ہمیشہ سب لوگوں کے حواسوں پہ غالب سوال تھے، میرے نانا، پر نانا، دادا، چچا، ماں، سب غالب کی بات کرتے تھے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تو ان لوگوں نے میر کے سلسلے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ بہت دلچسپ بات آپ کی، مجھے یہ ذہن میں آیا کہ ہمارے حواس پر تو ابھی غالب سوال ہے، وہ تو ہے، اور غالب ہی سے حواس باختہ بھی ہے، لیکن میر کو دیکھ کر گوش آتا ہے۔ یعنی میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہمیشہ سے غالب کی، اس میں ظاہر ہے کہ کوئی سچ و منظرت کی کمی نہیں آتی، جب یہ کہتے ہیں کہ غالب جب آپ کے ہوش اڑا لیتے ہیں اور آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، تو آپ اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہی محسوس ہوتی ہے۔ تو میر کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے گانے وانے جو ہیں
بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ غالب کا طرز مشکل پسند بھی تھا، حشد پہل ان کی سوچ تھی، لیکن کیا بات ہے کہ یہ لوگ کوئی زیادہ میر کی بات ہی نہیں کرتے تھے. جی یہ تو بالکل حقیقت نہیں معلوم کہ ہمارے جو بزرگ تھے یعنی آپ لوگ ہم تو بہت ہی چھوٹے ہیں، لیکن کیوں میر کی بات اتنی نہیں ہوئی اور کیوں غالب سر میں سوال رہے، اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ اگر غالب منظرنامے پر چھائے رہے اور میر کا ذکر کم ہوا، لیکن میر کو ہمیشہ میرا خیال ہے خدائے سخن کے نام سے یاد کیا گیا. حالانکہ غالب کا شاید تذکرہ زیادہ ہوا ہو، میر کا کم ہوا، لیکن بہرحال کتابیں جو ہم نے پڑھی وہ بہت زیادہ غالب پر بھی لکھی گئی. اگر 10 لکھی گئی تو شاید 6-8 میر پر بھی لکھی ساتھ ساتھ. اور احمد جاوید صاحب بھی نے ابھی حال ہی میں بہت کمال کی کتاب سرحان میر کے تسلیم فرمائی، جو پڑھ کے انسان کا ذوق چند ہو جاتا ہے اس کو. لیکن اس کی وجوہات کی طرف اگر غور کرنا چاہوں میں، حالانکہ ابھی کر رہا ہوں، پہلے یہ موقع نہیں آیا، تو ایسا لگتا ہے کہ میر اتنے چونکاتے نہیں ہیں شاید کبھی جتنا غالب چونکا دیتے ہیں. اور میر آپ کو بہت آپ کی گہرائیوں میں جا کر پکڑتے ہیں. اور یعنی میر کا پکڑنا اور غالب کا پکڑنا ایسا ہے کہ جیسے غالب نے آپ کا گریبان پکڑ لیا اور آپ کو متوجہ کر دیا، اور میر کی دھیمی سی کسی جیسے یہ میوزک ہے اور دور سے آواز آ رہی ہے اور آپ ذرا دھیان لگائیں اور آرام سے اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں، اور جیسے جیسے آپ جاتے ہیں اس کی گہرائیاں آپ پر کھلتی چلی جاتی ہیں اور اس کی جمالیات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. مجھے تو اب تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی بات کر سکتا ہوں. آپ کی آواز جاوید صاحب ہمارے کی جو گریبان پکڑتا ہے وہ کیسے اتنا مقبول ہوا؟ میرے خیال سے مقبولیت کا عوام میں یہ تاثر ہے کہ شاگردانہ رائے ہے کہ جب آپ کو متوجہ کر دیا جائے بہت زور سے کہ کچھ دیر آپ یقیناً سن لیتے ہیں بات، پھر غالب کی بات اس طرح کی ہے کہ اگر آپ ذرا متوجہ ہو گئے تو پھر آپ اس میں سوری. پہلی بات تو یہ کہ میں یہاں بالکل اس طرح ہوں جیسے کوئی فل بدی ہو، اور خدا کرے کہ یہ مصرع وزن سے گرا ہوا نہ ہو. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ میر کو کم جانتے ہیں لوگ، کم پہچانتے ہیں. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ شاعری کا جو خزانہ ہے اردو ادب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی ادب میں شاید کوئی اتنا کوئی چیز اتنی اچھی نہ ہوئی. کچھ وجوہات میں ہم سبجیکٹو لوگ تھے، افسانہ اور ناول ہم کی طرف ہم نہیں گئے، نظم بھی بہت زیادہ ہم نے نہیں کہی کیونکہ ہم بٹوین دا لائنس کرنا، اپنے دکھوں کا اظہار کرنا، اور کچھ زندگی بھی اجتماعی ہماری. غالب جو ہے وہ 1857 کی کہانی ہے، اس سے پہلے کا جو پورا زمانہ تھا میر نے وہ دیکھا. لیکن جو بات میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اردو شاعری کے خزانے کی بات کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ خزانہ رکھا ہوا ہے، اس کو کتنے لوگ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، کتنی زندگیوں میں انہوں نے اجالا کیا ہے. یہ مسئلہ ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک خزانہ ہے ہمارے پاس، لوگ زیادہ پڑھیں گے، زیادہ تعلیم ہوگی، زیادہ کچھ ہوگا تو پھر دنیا پہچانے گی کہ یہ ایسی شاعری ہے جس نے اتنے لوگوں کو اتنی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں میر اور اقبال اور یہاں تو فیض دین کا ذکر ہے، لیکن اتنی اچھی شاعری ہے ہماری. اور ہمارے یہاں بہت سے لوگ پتہ نہیں کہ اس محفل کو ہم کتنا انگلش میڈیم سمجھیں اور کتنا اردو میڈیم سمجھیں، لیکن یہ ہے کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ جب ہم اردو کے شعر سنانے بیٹھیں کسی کو
जो वाकिफ ना हो उर्दू शायरी से तो एक हैरानी आती थी, एक नाकाबिल यकीन हैरानी। अरे ये शायरी, ये शेर, इस तरह ये बात कही जाती है। बिल्कुल समझ में नहीं आता उन्हें कि वो T.S. एलियट कहाँ रह गए और गेट्स कहाँ रह गए और उन कहाँ रह गए। तो ये जो शायरी है इसकी पहुंच कैसे हो आम लोगों तक, ये बड़ा मसला है। अब जावेद के लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ, मुहक्किक भी हैं, मुफक्किर भी हैं और शायर भी हैं और अच्छे बड़े अच्छे शायर भी। तो यहाँ मुझे आपके सामने एक मीर का तो नहीं, सौदा का शेर याद आता है और मैं आपको शेर सुनाऊँ तो अब इसके क्या से सुना। उस सौदा ने लिखा था कि जौहर न होवे जिसमें जौहर शनास क्यों हो, जौहर न होवे जिसमें जौहर शनास क्यों हो, जो साहिबे हुनर हो वो ही हुनर को परखे। ये हर एक का काम नहीं है कि आप जो चाहें जिस तरह से चाहें करें। साहिब हुनर को परखने के लिए साहिबे हुनर का होना जरूरी है। इसीलिए अब भाई जावेद को वो कह रहे हैं गाजी से मायूस होके अब मुझे माइक दे दिया। ये दोनों तरफ से बात हुई। असल में गाजी साहब ने एक बहुत बुनियादी बात की है कि शायरी से जैसे अवामी यानी एक कुल्ली शऊर और एक मजमूई तर्ज एहसास को मुताल्लिक़ किए बगैर न शायरी का ज़ौक़ पैदा हो सकता है, न अपनी ज़िंदगी खुसूसन तख़य्युल और एहसासात के अमल से एक तजुर्बाती वाक़फ़ियत हो सकती है। इन कौमों में शायरी की अप्रिसिएशन गैर इल्मी अंदाज में नहीं है, गैर तशरीही अंदाज में नहीं है, बल्कि शेर उनमें एक नए तजुर्बे की तरह मुंतकिल होता है और उनके एहसासात वगैरह तख़य्युल वगैरह में एक ऐसा इजाफ़ा करता है जिसको महसूस करने और समझने के लिए उन्हें लफ्ज़ भी नहीं मिलता। तो जिस कौम में जिस मतलब लीडरशिप में अल्फाज में ना आ सकने वाले एहसासात मुरव्वज ना हो, वो शायरी को नहीं, वो शायरी के मुखातब नहीं। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जो और गालिब के सिलसिले में अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा मसला ये है कि हम 2-4 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तसव्वुरात और 4-6 बिल्कुल सब में मुश्तरक एहसासात में ज़िंदगी गुजार देते हैं। हम अपने जहन की 2-4 सीढ़ियों से, हमने अपने जहन में 2-4 सीढ़ियों से ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं बनाई, जिसकी वजह से जो है गालिब को हम नहीं समझ पाते। और हमने अपने जो एक वो जो स्टेट ऑफ आई एमनेस या स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी होने को, अपने होने को रोज़ नए सिरे से तजुर्बा करते रहना, इस तरह का निज़ाम बहुत सी वजूहात से नहीं पैदा हो पाया। अब गालिब और मीर इसमें एक बहुत रहनुमा हैसियत रखते हैं, मतलब ये जताने के लिए कि हमने अपना क्या हाल कर रखा था और कर रखा है। वो ये कि मीर का ज़माना आदमी की शिकस्त का आगाज़ था, यानी तारीख़ की जो एक सहाफ़ियाना लहरें भी होती हैं, जो हकीकी तारीख़ की लहरें नहीं हैं, उनमें तारीख़ का पूरी ताकत जैसे क्लेटन के साहिल की तरह समाई हुई नहीं है। तो एक पोल्यूटेड हिस्ट्री ने हमें गोया आदमी को शिकस्त मानने पर मजबूर कर दिया, तो हम इतने कमज़ोर थे। तो वो मीर आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा है,
مطلب یہ کہ یہ یہاں کے گندے ساحل پر آدمیت کو بچے کی شکل میں بچانے کی، ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے یہاں انسان اپنے آپ کو بہت پھیلاؤ، بہت گہرائی اور بہت اعتماد کے ساتھ محسوس کر سکتا ہے۔ اور غالب کے زمانے میں آدمی ہار چکا تھا، تو وہ تاریخ تھوڑا سا وہ اپنے جو وہ کیچڑ ہے اس کیچڑ کو ہٹا کے اب اپنا اصلی روپ دکھانے لگی تھی۔ تو غالب نے آدمی کو بچانے کی بجائے آدمی کو بالکل ایک نئے پرسپیکٹو میں بامانی بنانے کا وہ عمل شروع کیا جو ان کے سوا کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ دونوں کے امتیازات ہیں۔ ایسے جاوید ایک بات میں پوچھنا چاہتی ہوں اور کہنا بھی چاہتی ہوں کہ آپ جتنا غور کریں تاریخ پہ، ہوتا یہ ہے کہ انقلاب آتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، بے گھری ہو جاتی ہے، لیکن جب سب ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، تباہی بربادی اپنی جگہ مکمل ہو جاتی ہے، جیسے کہ آج کل آپ منظر دیکھ رہے ہیں روزانہ جو غازہ میں ہو رہا ہے، اسی طرح کے کئی منظر ان شاعروں نے دیکھے اور ان کے اوپر گزرے۔ میر نے 2 جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، بلکہ ایک شعر بھی کہا انہوں نے کہ تب تھے سپاہی اب ہے جوگی، تب تھے سپاہی اب ہے جوگی، اور آہ جوانی یوں کاٹی۔ اور اس چھوٹی سی عمر میں ہم نے کتنے سانگ رچائے ہیں۔ اب یہ سانگ رچانا ایکٹنگ کے لیے آتا ہے کہ کبھی کچھ بن گئے، کبھی کچھ بن گئے۔ میں بات یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ جو انقلاب کو دیکھتا ہے، ایک شاعر، بڑا شاعر جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو ایک ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے جب سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے جیسا کہ ابھی جاوید نے کہا کہ وہ زمانہ کیسا، سوچیے کہ انہوں نے کیسا گزرا تھا کہ آدمی جو ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، کیا کرے۔ اس وقت ہم کو میر نظر آیا، 1857 میں غالب ہمیں نظر آئے، اس کے بعد اقبال کا بھی زمانہ جو ہے وہ کوئی بہت غیر معمولی زمانہ ہے، طرح طرح کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں۔ اور فیض صاحب کا زمانہ بھی اس وہی ہے، بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے جب ملتی ہیں، آپس میں ٹکراتی ہیں، تو اس وقت ہمیں ایک بڑا شاعر طلوع ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ بات تاریخی طور پہ میں یعنی اپنی ناچیز معلومات کی بنا پہ آپ تک یہ بات سمجھا رہی ہوں، اور یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اسی طرح تاریخ پہ مرتب ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن میر کا یہ ہے کہ بہت سی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ہم میر کی بات کریں تو ایک تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان کے ابا نے مرتے وقت ان کے کان میں پھونکا۔ ارے بھائی کیا پھونکا؟ ارے بھائی یہ پھونکتے کہ ہنڈی رستے میں ہے، اب اس روپے کو سنبھال لینا، ٹھیک سے خرچ کرنا، اپنا خیال کرنا، اپنے سوتیلے بھائی کی جو خواہشیں ہیں ان سے ذرا دور رہنا۔ ان کا بہت برا یعنی برتاؤ تھا اپنے بھی۔ انہوں نے نصیحت کیا کہ میرے کو کہ بس عشق کرنا۔ ارے بھائی عشق کرنا، اس سے میر کو شاعری کو بہت فائدہ ہوا، مگر ان بیچارے کو اس کا نقصان ہو گیا۔ تو اس بات سے آپ متفق ہیں؟ نہیں ہو گئے مجھے بتائیں تو کہ بھائی کوئی اور مسئلے ہم کہتے نہیں، لیکن وہ ریسرچ شاید نا ٹیسٹ کرنا جو سیکھا تو دنیا بدلنے کا فن ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی پر عشق ضروری ہے۔ مگر ساتھ میں تو کیا کہ اتنا نقصان ہوا۔ ساتھ کا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب زمانہ اسے پرانا کر دے، تو یہ تو نقصان بھی کو نہیں ہوا، وہ بلکہ عشق اختیار کرنے کے نتیجے میں دوام حاصل ہوا۔
अब देखना ये हम अपनी हालत देखें कि मैं आज अपने बेटे से नहीं कह सकता कि इश्क इख्तियार करो, और जो मैं कहना चाहूँगा इस फिक्रे के पीछे में, उस पर वो निहायत खुशी से हंसते हुए नाचते हुए फौरन अमल कर लेगा। तो अब हमारी ज़रा एक तनज़्ज़ुल का ग्राफ अगर आप बनाएं तो ये हम इश्क जो है वो हमारी हकीकत का मजमूई एक्सपीरियंस है। उसकी उस मतलब खैर बहुत टेक्निकल बात ना हो, तो जो हमारी हकीकत के मजमूई एक्सपीरियंस का नाम है इश्क, वो आज अगर हम इस्तेमाल करें, या मूल का ये फिक्रा अभी जरा उनके वालिद का, तो सब हंसे ना, तो अगर वो ज़माना होता तो सब जैसे बहुत संजीदा और करते कि अफसोस हमें कोई ऐसा बताने वाला न मिला। उसमें यही है कि मीर ने आदमी के मिटने का जो अपने बस भर इरादा किया है, वो इसी कुव्वत इश्क से किया। ये गुजारिश को फायदा बहुत हुआ, शायरी को बहुत फायदा हुआ, उनके एहसासात को, उनके जज्बात को। और जाहिर है कि इश्क की जो इश्क से छोटा सा महदूद तो उसके मानी नहीं है, इश्क के तो बड़े वसी मानी है। एक गुजारिश उस पर, अच्छा मार्च को भी हुआ, मार्च को भी हुआ, थोड़ा बहुत मार्च को भी हुआ। क्या हुआ, 1 रुपये रोज की भी नौकरी मिली थी उनको। ये मोहब्बत नामे लिखने के मौके उनको बड़ा हाई था। तो ये सब चीज़ें हैं जो तारीफ में हैं। ये कुछ कह रहे हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहता था कि जैसे आपने भी बात की और जावेद साहब ने बहुत अच्छी उस पर रोशनी डाली, मैं पहले भी कह चुका हूँ कहीं कि इश्क की कहानियों को आप देखिए और शायरों के अंजाम को देखिए, वो बहुत ही ट्रेजिक होते हैं, लेकिन हर नस्ल जो नए लोग पैदा करती है, वो आप किसी नौजवान से पूछिए जिसको अभी दुनिया ने सही तरह डसा ना हो, तो वो आपको बताएगा कि मैं इश्क की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, एक पैशनेट लाइफ गुजारना चाहता हूँ। हालांकि कोई कहानी ऐसी नहीं है जो ये बता रही हो कि पैशनेट लाइफ का नाम मादी तरक्की है या मादी खुशहाली है, बल्कि सब कहानियाँ यही बताती है कि मादी तौर पर इंसान यानी दुनियावी तौर पर बहुत ग्रोथ हो जाता है जब वो इश्क करता है। हालांकि जावेद साहब ने बताया कि कुछ मादी फायदे हैं, वो मीर को हासिल हुए, गालिब को भी हासिल हुए, लेकिन आप कह रहे हैं हमें भी मुझे भी, तो लेकिन इसकी ये बाय प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से। लेकिन इश्क की ज़िंदगी गुजारना हर नौजवान चाहता है, यानी आप उससे पूछ कर देख लीजिए और लोग आपसे कहेंगे कि भाई मैं भी एक आशिकाना कहेगा कि फराहम कर दीजिए, अभी शुरू करता हूँ। नहीं, लेकिन एक बात है, अभी तो कहना, अगर कोई शायरी नहीं पढ़ेगा तो इश्क करेगा, इश्क कैसे करेगा, शायरी नहीं पढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले दीवाने हुए, फिर मीर आखिर हो गए। पहले दीवाने हुए, फिर मीर आखिर हो गए। आखिर होने का मतलब खत्म हो गए। मीर मैं इसलिए भी वजाहत कर देती हूँ कि हमारे बहुत से नौजवान आखिर का मतलब शायद खत्म होना नहीं समझे। पहले दीवाने हुए, फिर मीर आखिर हो गए। हम न कहते थे कि साहिब आशिकी तुम मत करो, ये भी है, हम ना कहते थे। लगा न दिल को कहीं क्या सुना नहीं तूने, लगा न दिल को कहीं क्या सुना नहीं तूने, जो कुछ के मीर का इस आशिकी ने हाल ये क्या अच्छा होता है कि हम कुछ सेलेक्ट कर जाते हैं मीर के शेर, और आपने 3 शायरों को हाँ मधु किया है, मीर को और बाल को और कैश को। हाँ, तो अगर उनकी हम शायरी तो, लेकिन ये तीनों कितने मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। ये इसका मतलब ये है कि शायद आपने ये इंतखाब इसलिए किया है कि आप उर्दू शायरी की जो वसत है, उर्दू शायरी की जो कैनवस है, उसकी रंगा रंगी को आप दिखाना चाह रहे हैं कि कहाँ मीर, कहाँ इकबाल, कहाँ फैज़
और जो बात एक थोड़ी थी कि हर बड़ा शायर जो है वो अपने अहद की ज़बान होता है, अपनी अहद का एहसास उसकी शायरी में होता है। तो अगर हम फैज़ तक पहुँचने की इजाज़त है तो फैज़ को देखें आप, फैज़ से मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे आप लोग, और फैज़ की शायरी आपके साथ रही होगी कभी न कभी। तो फैज़ को देखें कि पाकिस्तान की जो पूरी तारीख है, पाकिस्तान के बनने से अब तक फैज़ की शायरी में वो पूरी तारीख उस शायरी में लिखी हुई, हर मोड़ की, हर इनकलाब की, हर शिकस्त की उसमें हम कह सकते हैं कि उनकी एक एक नज़म से वो कब लिखी गई और किस वजह से लिखी गई और क्या क्यों लिखी गई। तो वो जो एक है ना कि किसी भी अहद की तारीख हम उसके क्रिएटिव राइटर्स ही में पढ़ सकते हैं, और जो क्रिएटिव राइटर्स होते हैं और शायर होते हैं, हमारे लिए तो शायर ज़्यादा अहम रहे, तो वो जिस तरह अपने अहद को समझते हैं कोई और नहीं समझता। अब ये है कि हमारे पास देखिए मौजू अजीब सा है कि ये इकबाल ने लिखने और उसके बाद फैसला, लेकिन हम तसलसल यूँ ही बरकरार रख सकते कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर इकबाल की बात, इकबाल पे तो बहुत काम किया है, और मैं तो ये जानती हूँ इकबाल को कि अपनी नाचीज़ राय में, क्योंकि मेरी राय में कि टूटी टूटी शायरी कर देती। देखिए बात ये है कि एक बड़ा अच्छा फकरा लिखे मंजूर साहब, शायद आपने पढ़ा हो, इकबाल की जो पहली किताब है काबिल, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी शायर के पहले मजमूए की पहली नज़्म उसके दरख्शां मुस्तक़बिल के आईनादार हो, जैसे कि इकबाल की नज़्म बेमाला। अब जब आप कुछ ना पढ़िए, जब आप शुरू करते हैं बांग्ला को और आप हिमालय को पढ़ते हैं, तो आपको उसी नज़्म से इकबाल का तुलू होना नजर आता है कि भाई ये क्या हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा मिसरा है, ये किस तरह से लाया गया, ये कैसे इसके दिमाग में आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ आपको ये एहसास होता है कि शायरी वो किसी ने पैगम्बरी कहा था, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बात है। बाज़ अशार ऐसे हैं कि जिनको आप पढ़ें तो यूँ अशार के शेर की खूबी यही है कि चाहे 100 बरस पुराना हो या 4 बरस पुराना हो, लगता आपको ये है कि ये आपके दिल की आवाज़ है और अभी हुआ है, अभी हुआ है। अरे अभी तो हमने यही सोचा था। ये इनकी दिलालाजी मजीद न करें गाजी साहब की, वो फैज़ को तारीफ करना चना नहीं ये नॉट एट द फर्स्ट ओपिनियन रिपोर्ट, नहीं ऐसी बात कर रहे हैं आप। इकबाल की जो बातें, और अगर आप ये बताएं कि क्या हम इकबाल को बतौर शायरी से रखते हैं, जो उनके दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं उनसे उनको छुपाने का, हाँ उनको अलग कर, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा। अब 2 मरतबा में पढ़ूंगा तो तीसरी मरतबा मुझे डांट देंगे। मैं उनका वो शेर पढ़ूंगा इकबाल का, ये आईने नौ से डरना, दर से कोहन पे डरना, मंजिल यही कठिन है कौन किसी। अब मैं भी एक शेर पढ़ती हूँ। देखिए मैंने तो गज़ल से निकाला है ये शेर, मैंने गज़ल का नहीं है, लेकिन शेर मैं सूरज गुल दस्ते सबा का नहीं मोहताज, दस्ते सबा का नहीं मोहताज, करता है मेरा जोश जुनून मेरी तबाचा। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो एज एन असाइड मैं इकबाल के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो एक अंग्रेज़ी नॉवल आप लोगों ने सबने वाकिफ़ होंगे द वाइट टाइगर से, जो कि जिसकी फिल्म भी बनी नेटफ्लिक्स की फिल्म वाइट टाइगर का जो मेन किरदार है वो ये कहता है, कहानी बहुत है कि मुझे 4 शायर बहुत पसंद हैं, रूमी, गालिब और इकबाल, चौथे का नाम है
बाल के बारे में, और वो ये इंडियन राइटर है हिंदी का, उसने एक मौके पे लिखा कि जू में गए और बच्चे जो थे चिड़ियाँ देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगर उनको कोई कलर ड्राइंग की किताबें दे दे और रंग दे दे, तो तब उसने कहा कि दैट ग्रेट पोएट इकबाल वाज सो राइट, once you know what is beautiful in life you will never be a slave. ये मैंने कहा। अच्छा, तो ये कहाँ से आया? मुझे पूछना पड़ा किसी, गुलामी क्या है? ज़ौक़-ए हुस्न व ज़ेबाई से मैं, और ये उसमें वाइट टाइगर में, गुलामी क्या है? ज़ौक़-ए हुस्न व ज़ेबाई से, उस एस्थेटिक्स ना हो तो जिंदगी नहीं। मुझे शायर का कितना ही बड़ा हो, मंजिला हो, छोटा हो, जैसा भी हो, उसका दर्दमंद होना सबसे बड़ी जरूरत। अगर वो दर्दमंद है तो वो शायर है। इकबाल से बड़ा दर्दमंद शायर होना बहुत मुश्किल है। उसको हमने तरह तरह के खानों में बिठा दिया है, लेकिन उसकी दर्दमंदी का इजहार जो है, जिस तरह से वो रोया है और जिस तरह से, एक बात मैं और कहने जा रही हूँ, वो मैं जावेद की सूरत कर लूँगी, क्योंकि मैं ये मुझसे बहुत छोटे लगते मोहब्बत है, लेकिन ये है कि मैं फिलहाल इस उम्र में जेल वगैरह नहीं जानती। तो मैं आपसे कह रही थी कि अन्य क्या सीखते हैं, जरा कुछ उनकी बहस है, ये सवाल है। सरकार के लिए तो जान हाजिर की, उनके नाम लो तो उनके आंसू बैठे। मकुन रुस्वा बपेश ख्वाजा माँ, हिसाब मन से चश्मे हूँ न्याइस। भाई मेरे ख्वाजा के सामने, मेरे रसूल के सामने मुझे शर्मिंदा मत करना। मेरे जितने गुनाह हैं वो आप ही समझ लीजिए, आप ही उनको शादी कर। अब आप बताइए। इसका एक सबब ये था कि इकबाल का जो खुदी का तसव्वुर था वो ऐसा था कि वो खुदा का कद घटाए बगैर तसव्वुर में नहीं आ सकता था। इकबाल यानी इंसानी खुदी का जो वो तसव्वुर बांधते हैं, यानी जो इंसान का आइडियल है, उनका आइडिया ऑफ मैन उन्हीं के आइडिया ऑफ गॉड से ज़्यादा पुरशकोर था कि मकामे बंदगी देकर ननू शाने बंदी। इसका एक सबब है, ये मतलब कोई नजरियाती बातें तो हम नहीं कर रहे हैं, इस वक्त शायरी पे बात कर रहे हैं। क्या? हाँ नहीं, मैं नजरियाती हिमायत भी अगर इजाज़त देंगे तो कर लूँगा। वो जो है, इकबाल का मसला ये था कि इकबाल का सेंस ऑफ अदरनेस वो बहुत ही बड़ा था, वो गालिब से बड़ा था, मीर से बड़ा था। तो उनका जो यानी मेरी शख्सियत मेरे सेंस ऑफ अदरनेस पर मुनहसर है, सेंस ऑफ आयरनेस, सेंस ऑफ दाउनेस से मजबूत है। तो उनका जो मुखातब था ना वो बहुत बड़ा था, और वो जाने हुए और माने हुए खुदा से भी बड़ा था। इस बात को ज़रा ज़हन में रखना चाहिए। और फिर उनमें जो अपने मुखातब का एक, जैसे वो अपने से बड़े को तखलीक करके उससे छोटा बन के खिताब करते हैं। जब खुदा से बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने ही किसी शाहकार से वो आजिज़ी के साथ बात कर रहे हैं, जैसे एक मुसव्विर अपनी तस्वीर के आगे मुअद्दब है। तीसरा उनका सबब ये था कि उनका तसव्वुर खुदी अपने आहंग में बाग़ियाना था, मतलब वो बाग़ियाना आहंग जो है वो सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं था। जैसे वो कहते हैं ज़मीन व आसमां क्या है, फूंक डाले ये ज़मीन व आसमान में मुस्तार, और खाकिस्तर से एक ताज़ा जहाँ पैदा करे।
یہ اس تاریخ کے کسی بھی تصور انقلاب کے کسی بڑے سے بڑے آئیڈیل سے میچ کرنے والی بات نہیں ہے. تو اب اس میں خود ہی میں ان کی ایک اس طرح کی جیسے سپرا ڈیوینٹی تھی، ان کی جو خودی کے تصور میں ایک سپرا ڈیوینٹی تھی، وہ انہیں اکساتی تھی کہ وہ اللہ سے یہ شکوہ کرے کہ آپ میری دی ہوئی خودی کو قبول کرنے کے لائق اب تک کیوں نہیں ہو رہے. اب تو آپ خوش ہیں. بہت شکریہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جاوید صاحب جو دلی کی بات کر رہے تھے اقبال کے ہاں، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یقیناً غالب سے بہت استفادہ رہا اقبال کا. تو غالب کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ اتنا ہی مجھ کو اپنی حقیقت سے بودھ ہے جتنا کہ وہم غیر سے ہوں بے جتاب میں. یعنی میں جتنا کسی دوسرے کے ہونے سے بے جتاب میں ہوں، تذبذب میں مبتلا ہوں، بے چین ہو رہا ہوں کہ کوئی اور میرے علاوہ بھی ہے، اور جتنا میں زیادہ بے چین ہو چلا جاتا ہوں اتنا میں اپنی حقیقت سے دور ہو رہا ہوں. تو یہ ابھی جس کی صحیح تعبیر اور تشریح فرما رہے تھے جاوید صاحب. میں آپ نے بالکل صحیح کہا. میں تو اپنی ناچیز جو بھی میری معلومات ہیں، میں اقبال کو ایک بہت بڑا دردمند شاعر مانتی ہوں. ایسا خوبصورت اس کے ذہن اور فکر میں اس طرح سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ گئے ہیں کسی کالج میں لیکچر کے لیے، تو آپ نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا کہ وہاں کے پرنسپل نے ان سے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو ان کا یہ کیجیے. تو ان کا آپ کو یقین ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ رسول کے ذہن میں بات ہو اور آئی ہو اوپر سے. انہوں نے اپنے الفاظ میں، تو ان کا نہیں، مجھے اس کا بھی یقین ہے کہ الفاظ بھی اوپر سے آئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ باہر کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی دنیا دیکھی ہے، آپ اس بات پہ یقین ہے. آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا اس کا سب سے بڑا ثبوت محفوظ. اتنی بڑی بات کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اتنی بڑی بات. اب آپ پڑھیے مسجد قرطبہ کو پڑھیے، ذوق و شوق کو پڑھیے، جو ان کی نظمیں ہیں وہ ہو. میں کہتی ہوں آپ جب اقبال کو پڑھنا شروع کریں، میں بچوں سے بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ انگلی رکھیے جیسے آپ کو بچپن میں پڑھایا جاتا تھا اما یتسالون کہ یہ ہے تلفظ یوں ٹھیک ہوگا، لفظ یوں ٹھیک ہوگا. آپ انگلی رکھ کے باقاعدہ نظم کو پڑھیے، وہ آپ کے لیے آسان بھی ہے. اور اس کے بعد اقبال کا پورا واضح تصور آپ کو سامنے. ایک سوال آپ سے اور الیاس صاحب سے بھی، کیا آپ مسجد قرطبہ کو اردو شاعری کی سب سے بڑی تخلیق سمجھتے ہیں؟ میں مقابلہ شاید کر لوں گا ہمالہ کا اور مسجد قرطبہ کا میرے خیال سے. آپ کے خیال میں ہمارا اس رتبے کی ہے؟ بالکل. اچھا آپ موضوعاتی، میں آپ سے شاعری کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. مسجد قرطبہ سے حیران کرتی ہے. اقبال کی دو نظمیں ہیں جن میں ہم آپ جیسے اختلاف کرنے میں حقدار ہیں کہ ان میں بڑی کون سی ہے. ایک مسجد قرطبہ اور ایک ذوق و شوق. اور ایک عجیب بات ہے اقبال کی نظم گوئی میں کہ اگر آپ اردو کی 10 سب سے بڑی نظمیں منتخب کرنے چلیں تو 10 کی 10 اقبال کی ہوں گی. اگر آپ 10 بڑی نظمیں تو وہ 15ویں کے بعد راشد وغیرہ کا نمبر آئے. مطلب ہاں لیکن اس کی سبجیکٹیو. اب راشد کی بات آ گئی تو ہم تھوڑی سی فیصلہ کی بات کریں. ہم نے اقبال اور میر کو آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہماری مطلب سمجھ لیجیے تھا ان کا چھوڑ دیجیے آپ جو مسئلہ. لیکن یہ ہے کہ اب فیض صاحب ہمارے زمانے فیض صاحب کا سب سے یعنی جو مجھے ان کی خوبی نظر آتی تھی کہ وہ اندر سے بڑے ملائم ہیں. تو لہجے میں بھی شفقت تھی، طبیعت میں بھی شفقت تھی، انداز میں بھی شفقت تھی. اور ان کی شاعری میں جو سب سے بڑی خوبی ان کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی
क्लासिकी शायरी का दामन किसी वक्त छोड़ा ही नहीं। फिक्शन जो उनका था वो पूरा का पूरा क्लासिक था। हालांकि उस जमाने में देखिए तरह तरह की शायरी में तजर्बे हो रहे थे, तरह तरह की असनाफ निकाली जा रही थी, लेकिन उन्होंने एक दामन पकड़ लिया था। एक दफ़ा मैं मीर को बहुत पढ़ती थी, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम सौदा को क्यों नहीं पढ़ती? मैं कहा ऐसा अनईवन है ना, बराबरी रहता पढ़ उनका मुश्किल से पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये सब बड़े लोग थे, हमें शेर कहने से पहले इन सब का मुताला हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो उन्होंने क्लास उनकी यही खूबी जो उन्होंने हाफिज से बहुत उन्होंने इस्तेफादा किया। उन्होंने इकबाल से वो एक मतलब हम लोग सब बैठे थे, जैसे लोग होते हैं, उन्होंने अकीदत में कहा कि फैज साहब आप हमारे अहद के सबसे बड़े शायर। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत, शायर एक ही होता है अपने वक्त पर, हमारा अहद का सबसे बड़ा शायर इकबाल हो गया, हम गर्द को नहीं पहुँच सकते। ये लफ्ज़ उन्होंने कहे, हम गर्द को नहीं पहुँच सकते। तो इस तरह का एतराफ़ करना भी एक मशहूर शायर के लिए हिम्मत की बात है। अब आप नहीं फैस के लिए क्या है, फैस से तो काफ़ी बातें तो हमारे एक तो रफ़ीक सही वाली नज़म को कमाल की भाई आज तक सबने रफ़ीक को गालियाँ हैं, तो मूसिया है और ख़राब है और यूँ है और फला है। पहला शायर है कि वो कहता है कि आगे वाबस्ता है वो सोचने की याद है। मुझे अच्छा लगता है, कम से कम पोलाइट तो हो थोड़ा सा। मैं देख सकती हूँ इस कदर का, अगर आपको है आपको बुरा लगता है, आपके रहे बहुत बुरे रहे। ऐसा अभी आपने जैसे उनका जिक्र किया, काफ़ी बहुत मुनफरिद काम है कि रकीब को मुखातब किया जाए, लेकिन इससे पहले जो हमारे क्लासिकी शुआरा थे वो रकीब को बड़ा यानी बुरा तो नहीं कहूँगा मैं, यानी तासुफ की तरफ बेचारा समझते थे। ऐसा जैसे गालिब के मैं आपको शेर सुना सकता हूँ गालिब, तो वो ये समझते थे कि यार ये बेचारा भी अगर मुब्तला हो गया तो इसमें क्या मुज़ायका है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे वो नामा पर अगर मुब्तला हो गया उसमें तो वो भी इंसान है, उसको बख्श देते। लेकिन फैज साहब ने जो ये साथ रकीब को लिए आए वो यहाँ खुदा आए वो यहाँ खुदा करे, खुदा करे कि यूं बिल्कुल ऐसा। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैज साहब जब नज़्म को रोमांटिक का उनका एक जो नया अंदाज है जो वाकई उनको मकबूल करता है आवाम में भी, और शुआरा को भी अचंभा होता है कि ये बड़ा मुनफरिद काम हुआ, वो ये था कि उस रोमानियत को वो अपनी तहरीक के साथ हमेशा जोड़े रखते थे। कभी ये नहीं किया कि भाई सिरे से उसको हटा के बाहर फेंक दिया और सारा फोकस शायरी से गैर शायराना मज़ामीन की तरफ निकल गया उनका। तो उन्होंने उस बैलेंस को रखा, चाहे वो नूरजहाँ में जो नज़्म उनकी गाई वो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना, आप पहला स्टांजा देखते हैं तो आपको बिल्कुल रोमानियत महसूस होती है, अगले में वो फिर अपने मौजू पर आ जाते हैं। इसी तरह रकीब से में भी आप जब शुरू करते हैं कि आपके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें, तो इससे जिसने दिल को परी खाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में खुला रखी थी दुनिया, हमने जहर को जहर का खाना बना रखा वगैरह वगैरह पूरी सुना सकता हूँ। लेकिन आप एक मौके के बाद वो फिर वो अपने मौजू की तरफ लौटते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर फैज़ उर्दू शायरी में या शायरी की बात कर रहा हूँ सरकार, शायरी में अगर रहेंगे, वैसे तो उनकी शख्सियत रहेगी यहाँ पर, लेकिन शायरी में अगर रहेंगे तो उसकी वजह ये होगी कि उनका जो मौजू है वो चूँकि टाइम बाउंड है बहुत हद तक। ये मैं हाल चूँकि जावेद साहब ने परसों रात मुझसे कहा कि आप दोस्त हैं इसलिए आप इख्तिलाफ कर सकते हैं और आपसे मैं वो दोस्ती का खुद मनवा रहा हूँ। तो इकबाल का भी मुझे ये तजिया था, हालांकि अब थोड़ा तब्दील हो रहा है, लेकिन बहुत वक्त के साथ जुड़ा हुआ, यानी कंडीशंस के साथ शायरी का चलना मुश्किल हो जाता है। यानी होमर की वो नज़में जो अनकंडीशनल थी, यानी ज़माने के एतबार से नहीं थी, ज़माने के हालात व वाक़यात के ऊपर नहीं कही गई थी,
یعنی وہ صورتحال ختم ہو گئی تو وہ ادب بھی ختم ہو گیا. اسی طرح جو بڑے ناول ہیں شیکسپیئر وغیرہ, جو بھی آپ عالمی ادب میں اگر دیکھیں تو ادب میں وہ چیز رہ جاتی ہے جو انسان سے اور زندگی سے ایسے مربوط ہو کہ سچویشنل نہ ہو, آفاقیت ہو. بالکل. اب وہ لفظ اتنا کلیشے تھا, میں نے کہا کہ اس کو بار بار کیا رگڑتے ہیں, لیکن وہ آفاقیت فیض صاحب کے ہاں ان چیزوں سے بڑی, شاید انہوں نے انٹینشنلی دھیان اس بات کا رکھا کہ میں وہ رومانویت جو کلاسیکیت سے ملتی جلتی ایک چیز ہے اس کو باقی رکھوں اور اس کے بعد اپنی بات کہوں تو شاید یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں رہیں, حالانکہ وہ حالات و واقعات گزرے ہوئے شاید صدی بھی گزر جائے اور پھر کوئی نہ وہ ہو, لیکن پھر بھی شاعری گئی رہے. اقبال کے حوالے سے بھی جو چیزیں جو ہم عموماً قوالی کہتے ہیں نا کہ اقبال کی شناخت جو قوالی سے مرتب ہوتی ہے, جس میں ہمالہ شامل نہیں ہوتا, جس میں مرجع کرتبہ شامل نہیں ہوتی, جس میں اقبال کی بہترین غزلیں شامل نہیں ہوتی, غزلوں کے وہ ٹوٹے میں کہوں گا کو شامل ہوتے ہیں جو اس کو بہت سچویشنل رکھتے ہیں ہمیشہ. تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ اگر اقبال ہے یہ تو بہت جلد اپنے منطقی انجام کی طرف جانے والا ہے. لیکن جو ادب میں اقبال نے واقعی جو بہت بڑی شاعری اقبال کے یہاں پائی جاتی ہے, میرا یہ طالب علمانہ ابھی تک جو سفر جاری ہے اس میں یہ تجزیہ ہوا ہے بہت معذرت کے ساتھ, لیکن وہ تجزیہ یہ ہے کہ وہ شاعری جو بہت حد تک جو ہم جیسے عرب شاعر ہوتے تھے جب ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں میں جذبات ابھارنا اور وغیرہ وغیرہ, تو اقبال کی شاعری یقیناً وہ کام تو کیا تو اس وقت بہت ضروری تھا کرنا, لیکن آفاقیت میں شاید اس کا اتنا حصہ نہ ہو شاید. ہمارے یہاں آفاقیت کا ایلیمنٹ صرف دو شاعروں میں ہے, دو شاعروں کی شاعری آفاقیت میں گنجی ہوئی ہے مضامین کے مقامی ہونے کے باوجود, ایک غالب ایک اقبال. تو اب یہ جیسے اس سے تو لگا مرہم ہو گیا, اس سے مرہم ہاں اچھا وہ تم دماغ میرا سست ہو گیا ہے نا, ابھی سمجھ کے تبصرہ کرتا ہوں. وہ اقبال کی شاعری کا سارا, اقبال کی شاعری ڈوئل کانٹیکسٹ رکھتی ہے, ایک امیڈیٹ اور ایک پر ایبسلیوٹ یا ایک وقتی اور ایک دائمی. اقبال شاید ہمارے یہاں کا واحد شاعر ہے کہ جس نے ذہن سے فلسفیانہ ذہن سے سوچے ہوئے مضامین لکھے اور فلسفیانہ خیالات کی عمر علم کی دیگر روایتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے, تو اس کے باوجود اس کے خیالات اور فلسفیانہ ججمنٹس جو ہیں وہ سب چیلنج ہو گئے, وہ سب غلط ہو گئے, لیکن وہ جس طرح بیان ہوئے ہیں اس بیان کی گونج ان کی تردید کو مکمل نہیں ہوئی. یہ اقبال کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں. اور دوسرا لیکن بھائی تو زندگی جو ہے تو ایبسٹریکٹ باتیں ہیں, تو رقیب پہ میں کہہ رہا ہوں جو رقیب ہمارا ذاتی بھی مسئلہ ہے, تو وہ رقیب جو ہے نا فیض صاحب کی نشے کے ہم لوگ فلم دیکھنے جاتے تو اس زمانے بہت بلیک وغیرہ ہوتی نا, لائن میں لڑائیاں ہوتی, تو کوئی آگے کھڑا ہو جاتا تو زندگی میں سب سے زیادہ نفرت کا تجربہ ہمیشہ اس کے لیے رہا, اس کے برابر نفرت ہم نے کبھی نہیں کی کسی سے. اب وہ آگے آ جاتا تھا تو پھر ایک کوئی سمجھاتا تھا کہ بھائی اب ہم جائیں گے, اس سے لڑ بھی نہیں سکتے, تو اب وہ پیچھے سے کوئی کہتا تھا صبر کرو, صبر اللہ کو اچھا لگتا ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے مشورے پر فیض صاحب نے عمل کر لیا, ہم نے نہیں. وہ رقیب پر وہ جیسے دو کلائنٹس ہیں نا, ان میں جنگ چل رہی ہے دونوں کا, پھر ہم سے پہلے پہنچنا کوئی
वो जो पैशन होती ना, पैशनेट लव जो होता है, चाहे वो राइट और लॉरेंस के मौजूद हो, वो शिद्दत गवारा नहीं करता। नहीं, लेकिन इसमें तो कम्युनिकेट जिस तरह वो रफीक से कर सकती है, वो किसी और से इसलिए नहीं कर सकती कि हमने इसे में क्या खोया, क्या पाया है, जिस तेरे और कुछ समझाऊं, कुछ समझा न सकता। तो रफीक भी समझेगा कि किसी से इश्क किस तरह हो रहा है, हमें दोनों एक ही वो पाया है ना, हाँ, उसने भी वो पाया है, उसने भी वही खोया। क्या करें? एक सवाल मेरा तीनों तुमसे, मैं तो शबीर प्रोग्राम की जगह हूँ, तो वो ये है कि क्या हम करें, क्या हो, इसी जो शायरी का खजाना है उर्दू शायरी का, और कमाल शायरी है, ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसकी गूंज सुनाई दे, इससे लोग एहतियात हों, क्या करें, क्या होना चाहिए? क्या बताऊं मैं आप? अच्छा, इस पर भी जो मेरी राय होगी वो तालिब ज़माना ही होगी, यकीनन, क्योंकि मेरा वो तजुर्बा भी नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग थे, इतना मुझे मालूम है कि उन्होंने हम तक पहुंचा दिया। अब हम अगली जगह कहाँ कैसे क्यों पहुंचाएंगे कि अभी हम करके देखेंगे। उन्होंने पहुंचाया है, मुझे बहुत शिकायत है। तो वो नहीं, अच्छा नहीं, ये तो हमारे दोस्त हैं, छोटे पत्रकार हैं, इससे फायदा उठा रहा हूँ। वो जो है जबान के ज़ौक़ के बगैर जो है, आपसे न सिर्फ ये कि शायरी से लुत्फ़ नहीं हो सकते, या शायरी का असर ज़हन और दिल वगैरह पे मुरतब नहीं कर सकते, बल्कि आप अपनी शख्सियत में भी आदमियत वाली उठान नहीं कर रहे। लफ्ज़ से जिसका ताल्लुक़ सिंबल की सतह पर नहीं है, लफ्ज़ जिसके लिए एक यूनिट ऑफ बीइंग नहीं है, वो अभी आदमी होने में नाकाम है। जब तक लफ्ज़ से, मतलब हमारे पास 10, 20, 50 लफ्ज़ हैं, और वो लफ्ज़ इस तरह के हैं कि जिनमें सौदा खरीदा और बेचा जा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे ख्याल उर्दू तहरीरें पसमानदा तरीन जहन की तख्लीक़ात हैं, मौजूदा तहरीर, वो सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने अपने यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में रहना छोड़ दिया है। इसका सबसे, यानी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा घर मैं खुद नहीं हूँ, लफ्ज़ है। अपनी जज्बात में बोलूँ, पहुँच गई होगी आवाज़। तो हमने लफ्ज़ से गद्दारी और बेवफाई की है, इसकी वजह से हमारा सही भी छोटा सा है, हमारा गलत भी छोटा है, हमारा हक भी बोलना है, हमारा बातिल भी बोलना है। जब तक शख्सियत में उठान का एक जमालियाती अमल नहीं पैदा होगा, लफ्ज़ों से मायूस होगा, उस वक्त तक शायरी में ये बात बहस का मौजू है कि मीर बड़े शायर हैं या माहिरुल कादरी। मतलब किसी सामने अगर कह दिया जाए तो वो इसका सोचने लगेगा कि हमें हमारी राय में कभी, वो जवाब देगा मेरी नाचीज राय में मीर माहिरुल कादरी से बड़े हैं। इस संधि में क्या हो सकता है? जब तक वो जैसे कि कहा जावेद ने कि ज़बान की जब तक इज्जत नहीं होगी, ज़हनों में मोहब्बत नहीं होगी, और जाहिर है वो तो बातें हम आमतौर से कहते हैं कि मुश्किल यह है कि वो तबका बिल्कुल मासूम हो गया, खत्म हो गया। जो अंग्रेज़ी पढ़ाते थे और अंग्रेज़ी में लिखते थे, अंग्रेज़ी पढ़ाते थे और उर्दू में मजमून लिखते थे, उर्दू में खत लिखते थे और पढ़ाते अंग्रेज़ी थे। तो ये के असीम नक़ाद ऐसे अंग्रेजी के उस्ताद अस्करी साहब जो आपके भी उस्ताद हैं, मजनू गोरखपुर का राज साहब थे, ये लोग सब नहायत उम्दा अंग्रेज़ी दां और अंग्रेज़ी को पढ़ाया है लोगों ने, लेकिन साहब अपनी ज़बान ही में लिखा नहीं। खुद फैज साहब फैज साहब पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर थे,
उन्होंने, बल्कि मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा उनकी एक बेटी ने कहा कि आपने पंजाबी में क्यों नहीं ज़्यादा शायरी, उन्होंने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो, हम सारी उम्र ये कोशिश करते रहे हैं कि हम कोई एक आध मिसरा मीर की तरह लिखे, गालिब की तरह लिखे, लेकिन अगर तुम हमसे ये फरमाइश करो कि हम बुल्ले शाह की तरह लिखें या शाह फरीद की तरह लिखें, हम मर भी जाए तो हम नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसलिए बेहतर ये है कि हम बुरी शायरी करने से पहले बजाय हम उर्दू में अच्छी शायरी करें। ये उन्होंने बेटी को जवाब दिया। तो ये मैं आपसे कह रही थी कि जब तक हम ज़बान की अपनी इज्जत नहीं करेंगे, और ज़बानें तो बोलचाल से ज़िंदा रहती हैं, बोलचाल भी खत्म हो गई। अब मैं देखती हूँ क्या हमारे तो घर के बच्चों में बोलने भर की अंग्रेज़ी रह गई है। बदनसीबी ये है कि पढ़ने की अंग्रेज़ी उनके पास भी नहीं, मुसीबत है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात जो भी आपने आगे बढ़ा दी मैं चाहता हूँ, वो ये थी कि मसला शायरी के साथ जो सोचे सलूक का है, वो उर्दू ही के बदले अंग्रेज़ी की तरजीह नहीं है, बल्कि जो जैसा आपने फरमाया कि अंग्रेज़ी में भी वो कम्युनिकेशन के ही लिए काम आ रही है, बस लफ्ज़ों से ताल्लुक़ उसमें भी नहीं जोड़ा जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। मौजू ऐसा ही है कि हम बोलते चले जाएंगे और आप सुनते चले जाएंगे। अब एक बहुत फरमाइश है, देखिए मेरी आवाज़ एक ज़माने में अच्छी, अब बहुत ख़राब हो गई है। आवाज़ अच्छी होना और आवाज़ के साथ साथ मेरा कान भी अच्छा था, मगर अब मैं अपना कुछ गुनगुनाऊँ तो मुझे तकलीफ होगा। लेकिन हमीद ने बहुत मुझको तंग कर दिया। मैं एक शेर आपको सुना के आपसे इजाज़त चाहूँगी, मीर साहब का शेर। कम फुर्सती गुल जो कहे कोई न माने, ऐसे गए अय्याम बहार के न जाने। इस हॉर्न ने मेरा बड़ा साथ दिया। ये हॉर्न नहीं था, ये कहना था मुकर्रर। कम फुर्सती गुल जो कहे कोई न माने, ऐसे गए अय्याम बहारा के न जाने, ऐसे गए अय्याम बहारा के न जाने। वाह क्या है, राग वहशत गाह है। अब यहाँ से गुल का मौसम हो गया। खुदा Please be seated. The short 25-minute recital by Ustad Nafis Ahmed. We had some drizzle in the air and shayad imkaan tha ki malhar ki zarurat hogi, but thank God we have been spared that. In continuation of the session on Urdu, Ustad Nafis Ahmed will sing a ghazal by Ahmed Faraz, then move into a Bageshwari with the Tarana, ending up with a short Thumri Khomaj.
So your flavor of the evening will be complete at that phase. Please remain seated, after which tea will be served. शोला था जल बुझा शोला था जल बुझा हवाएं मुझे न दो शोला था जल बुझा हवाएं मुझे न दो मैं कब का जा चुका सदाएं मुझे न दो शोला था जल बुझा हवाएं मुझे न दो मैं कब का जा चुका सदाएं मुझे न दो शोला था जल बुझा जो जहर पी चुका हूँ जो जहर पी चुका हूँ तुम्ही ने मुझे दिया इजाजत आप बड़ी ना जो जहर पी चुका हूँ जो जहर पी चुका हूँ तुम्ही ने मुझे दिया अब तुम ही जिंदगी की दुआएं मुझे न दो अब तुम ही जिंदगी की दुआएं
بجا چکا ہوں صدائیں مجھے نہ دو شعلہ تھا جل بجھا ہوں ایسا کبھی ایسا کہیں نہ ہو ایسا کہیں نہ ہو کہ پلٹ کر نہ سکوں ایسا کہیں نہ ہو ایسا کہیں نہ ہو کہ پلٹ کر نہ سکوں ہر بار دور جا کے صدائیں مجھے نہ دو ہر بار دور جا کے صدائیں مجھے نہ دو میں کب کا جا چکا ہوں صدائیں مجھے نہ دو شعلہ تھم جل بجھا کب مجھ کو اعتراف محبت نہ تھا فراز کب مجھ کو اعتراف محبت نہ تھا فراز کب میں نے یہ کہا تھا صدائیں مجھے نہ دو میں کب کا جا چکا ہوں صدائیں مجھے نہ دو شعلہ جل بجھا ہوں ہوائیں مجھے نہ دو میں کب کا جا چکا ہوں صدائیں مجھے نہ دو شعلہ تھا جل بجھا حمید ہارون صاحب نے ڈھیر ساری چیزیں مجھے کہنی ہیں آپ تک پیش کرنے کے لیے اور وقت بہت مجھے محدود دیے میں جلدی اپنی جو ذمہ داریاں آپ کے سامنے پوری کرتا ہوں راگ باگیشری کا مجھے خاص طور پہ کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں ترانہ ضرور مجھے سکھانا اب ستار پہ اگر راگ باگیشری ہوگی اور ترانہ میں شروع بھی کر دوں گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ میں ستار کی کوئی مخصوص چیز بجا رہا ہوں اس پہ یا میں نے ترانے کی بندش شروع کر دی
تو اس کے لیے میں تھوڑا سا وہ ترانہ گنگنا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. بستا حاضر. میں اپنے اس نوجوان ساتھی کا تعارف کرا دوں. ساگر ورجی ان کا نام ہے اور ماشاء اللہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کو یوں سمجھیے کہ گو کہ میں یہ ساز نہیں بجاتا لیکن سب سے پہلی دفعہ طبلے سے متعارف ان کو میں نے کرا. بہت چھوٹے تھے اس سے تو انہوں نے محنت کی اور سیکھا. اور اب جس طرح پرانے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئے لوگوں کی نہ صرف تربیت بھی کریں ساتھ ساتھ ان کو متعارف بھی کرائیں اور ان کے حوصلہ تاکہ بڑھیں اور اس کو ضرورت محسوس کریں مزید محنت کرنے کی. تو آپ کی دعائیں بھی چاہیے ان کو اور مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ ایک اچھے کرنا نواز ثابت ہے.
ni tanu tanana tanade tanana tanade na tare tadare dani tanum tadiyanare tadare tadare dani gani odanade tanana 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 tanade na tare tadare dani tanum tanana tanade odanade tanana अगर बारिश का डर है तो हम इसको इख्तिताम करेंगे 5 मिनट के लिए ठुमरी।
میں الفاظ بہت زیادہ نہیں ہوتے، لیکن اس کو مختلف طرح سے اس کو ادا کرنا یا اس کو ایکسپریس کرنا، اس کو بیان کرنا مختلف طریقوں سے، وہ ایک لفظ کو کئی طریقوں سے کہا جائے سروں کی مدد سے، وہ میں بالکل ہی مختصر سا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ راگ میں نے بدل دیا، میرا جی چاہ رہا تھا۔ بھیرمی موسم کے اثرات سازوں کو بہت جلدی، ویسے تو آج کل ہم انسانوں پہ بھی بہت موسم کے اثرات جلدی ہونے لگے۔ جی رتیا کدھر رتیا رتیا کدھر گوائی رے بلم ہر جائے رے رتیا رتیا کدھر گوائی کدھر گوائی کدھر گوائی رتیا کدھر گوائی رتیا کدھر گوائی رتیا کدھر گوائی بلم ہر جائے رتیا
Ladies and gentlemen, thank you for joining us this evening. We've been going through various phases of the culture of South Asia and of Pakistan. Today was a glimpse of high culture in the courts of Delhi and in the music of North India, the classical music of North India and semi-classical music. We hope you continue to be with us as Sabdat Mohatta comes to speak of the family that left behind this wonderful monument, the Mohatta Palace, on the 14th. On the 19th, Nahid Asfar will speak about the culture of tribalism, of tribal embroideries, and of Balochistan Nama, a magnificent 8-volume effort soon to be in publication. And on the sometime 22nd, I think the 23rd, we checked that in the program, A Tale of Two Cities, Multan and Ouch, Tanveer Hassan, Yasmin Chima, and Hassan Ali Khan, two experts in the culture of southern Punjab, will speak about the monuments of Ouch, Multan, and the Suravardi culture that gave Multan so much of its prominence in the medieval period. And finally, we work toward the 7th of March, concert by Abda Parveen, but not before you antidote tonight's high culture with the vernacular culture of the Mazar and Bazaar. We've left behind the Nabar as Dulia, Qazi, and Sana Zedi speak about this adventurous work. Thank you for coming. Please join us for tea.